मैं भी यही प्लेटफॉर्म से ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म हमारा एटीएम पूरा रेलवे क्वार्टर्स बन चुका है। हमको अभी भी याद है, मतलब उसका थोड़ा आगे ब्रिटिश वाला का ग्रेवयार्ड भी, ब्रिटिश बैरियर रोड भी इस तरफ अभी हमारा और एक घर है, वहाँ पे एक 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ लैंड इज पेंडिंग, दैट इज इन द कोर्ट। समझ गया? अभी हमारा जात का कर्नाटक स्टेट का So regarding what we came now, the person who was in a barrister, Asra or Ellappa, he was in a freedom fighter. He was in a barrister. He passed out the barrister position in London. In those times only he got an interest for advertisement in London also. Then he was in a president of Indian Independence Day. Then he was in a one of the person who founder of the Chancery Regiment also. You know about the Rashmi Sehgal also. She was the first women captain of military. That is Subhash Chandra Bose military. INA. Ellappa is basically he was a finance minister for Indian National Army, which was an INA government. He was the first financial minister. So he was an attorney government. He was an Attorney General for Brisbane also, Singapore government. He was an Indian independent president also. So what we are thinking means, this the property belongs to Attawara Ellappa. So we don't have any kind of names and statues of Attawara Ellappa. It was a forgotten hero. When Subhash Chandra Bose was got in flying crash, in that time only he is also missing. So we don't have any kind of address of Attawara Ellappa. So this time we are thinking to plan and get that image so that we came to visit. When we inform for DC also regarding this meeting, whether I don't know institution information or not, but actually we came for survey today. So we need support from railway department also. In further case, we are going to speak with the railway union minister, with the central minister also. So that we are asking you what kind of protocols you have to give us regarding naming ceremony or keeping a statue of Attawara Ellappa. You have to guide us. railway preference. Yeah, yes. Because it's probably okay. The 30 acres. It was that is Attawara Ellappa. It is accrued from British government. So they didn't got any kind of this one also. Our proposal for government and the government officials that is, they should not but forgotten videos. That is not a bad thing. It is not a. Then for whom it has to be connected. Political pressure. Yes. Totally railway premises belongs to, No, that is okay. But this type of I don't think that. No submission is required from railway. Because the intention is very clear. We are not coming here to destroy the Mangalore Central Railway anymore. Along with that, we have to keep this because What is the thing is, one is Central Railway, Mangalore Central Railway, Mangalore Junction is there. Along with that, we can keep it freedom fighters. So that who is the right person? We have to contact. This is all what you are telling me. Political issue or social issue. What means you are from Orissa? No, I am from here. University are working in Tamil Nadu. We have to request the state, through the state government, we have to send the proposal. That can So directly we yes, can, they can bring it. Yes, and all the What is the reason? Just give me a minute. Okay. Let me follow. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ INA ವೀರ ಕುಬೇರ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತಾರವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಜಾಗ ಇದೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಜಾಗ. ಈ ಜಾಗನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಅವರು ಬದುಕಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ಜಾಗ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಸರ್ ಇದು? ಅದು ತುಂಬಾ ಎಕರೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಂತರ ಸಹ ಹಾಸನ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸಹ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಹೋಯ್ತು. ಅದು 70ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು. ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಆಗ ಒಂದು ಬರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಹೋಗುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ, 2 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹತ್ತರೆಲ್ಲಪ್ಪನವರ ವಿಷಯ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಏನು ನಿಗೂಢತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ 10 ಮಂದಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವರು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ 1942 ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ 39 ನಲ್ಲಿ. ನಂತರ 1943 ಇಂದ 45 ತನಕ ಅವರದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಂತರ 1945ನೇ ಇಸವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 18ಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ವಿಮಾನ ಪತನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಅವರು ಮದುವೆ ದಿವಸ ಕಡೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆದದ್ದು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರ ಹೆಂಡತಿದು ಕೂಡ ಮರಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ 1945ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ. ನಂತರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಈಗ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಸರು ಇಡೋದಾ, ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಪುತ್ಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೋದಾ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ದೊಂದು ಮನವರಿಕೆ ಗಾಣಿಗರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿರಿವಂತರಲ್ಲಿ ಇವರು 6ನೇವರಾಗಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಏನು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು. ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಮರೆ ಆದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆ, ತ್ಯಾಗ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರನ್ನ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ರೂಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತಾವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು INA ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಈ ದಿನ ಏನು ಸಿಂಧೂರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಝಾನ್ಸಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತಾವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೆಹಗಲ್ರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರವೂ ಸಹ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವೂ ಸಹ ಇದೆ, ಸಮಾಜದವರ ಪಾತ್ರವೂ ಸಹ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನೀಯವಾಗಿ ದುರ್ದೈವ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಅತ್ತಾವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನೀಯ ಸಂಸದರಾದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಆದಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ 13-14ನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರೋರಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತ್ತಾವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೆಸರಿಡೋದಾಗ್ಲಿ,
ಇಲ್ಲ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತವರು. ಅವ್ರು ಮದುವೆಯಾಗಿ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದವರು. ಹೆಂಡತಿ ಪಾಪ ಅವರನ್ನು ಕಾದು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮೈಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಜಾಗ ಅತ್ತಾವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪರವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂತವರು. ನಾವು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅತ್ತಾವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ಹೆಸರು ಒಂದು ಅಮರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು. INA ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ MP ಆದಂತಹ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಡರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.